वेलकम टू माय आशा ज्ञानदेव यूट्यूब चैनल। जय जगन्नाथ। पिला माने आशा करुच्ची समस्ते खुशी रे थिबो, मन दे पढ़ा पढ़ी भी करथिबो। आज आमे षष्ठ श्रेणी साहित्य बहिर सेकेंड चैप्टर हॉकी से विषय रे आज क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा। ओके, नेक्स्ट वीडियो आमे जन्मभूमि विषय रे डिस्कशन करथिले, आज आमे हॉकी विषय रे आज डिस्कशन करबा। देखो पिला माने डायरेक्ट आम क्वेश्चन आंसर को जीवा डिस्कशन करबा। कौन देइछि तुमको करबा को तुम देखो फर्स्ट कौन देला निम्न रे दिया जाइथिबा प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्हटे दब। जोटा ठीक आ भितर जोटा ठीक ता पाखरे तारा चिन्हटे दब। क्वेश्चन कौन कर देला देख, स्वास्थ्य ही संपद, कारण स्वास्थ्य ठीक थिले कौन हब आमे विभिन्न कार्य करिया पे समर्थ हेबा। एटा स्टार चिन्हटे देदबा। बुझी पाइला। नेक्स्ट देखिबा। देख पिले 2 नंबर कौन अच्छी, लोक माने मेजर ध्यानचंद को हॉकीर जादूकर बोली आख्या देइथिले, कारण कौन? ए चारटा ऑप्शन पढ़िबो, सठिक आंसर रे स्टार चिन्हटे दब। काहेकि ना हॉकी रे से चमकप्रद खेल खेलुथिले। 3 नंबर देखिबा। उक्त उत्तर गुड़िक काहींकी बाछिल ताहार कारण तुम सांग मानक सह आलोचना कर। देखिए आंसरटा तुम ये आंसरटा काहींकी बाछिल ता कारणटा तुम लिखिब हैला। देख आंसर को भला लिखिब। देख कारण तांकर स्टिक रे बॉल जेमिति लागी रहउथिला ताहा देखिबाकू जणे जादूकर खेल भली मने हेउथिला। से हॉकी रे अद्भुत क्रीड़ा कौशल प्रदर्शन करुथिले। बुझि पाइलो। आंसरटा एटा लिखिब। नेक्स्ट देखिबा। देख पिले एटा देइछि मिली मिसिकी जोड़िबा हैला। मिली मिसिकी जोड़िबा। क्वेश्चन कौन देइछि देख, पाठरु किछि मनोनीत शब्द निम्न दिया जाइछि, निज दल रे एहा ऊपर आलोचना करी सेगुडी को ठीक अर्थ बा व्याख्या सहित जोड़। एहा पई आवश्यक पड़िले तुम इंटरनेट अभिधान शिक्षकों सह सहायता नहीं पारिबो। कौन देइछि शब्द देइछि ता अर्थ देइछि, आमे ताकू जोड़ा जोड़ी करिबा हैला। देखो क्वेश्चन कौन देइछि। देख बिले तमने वीडियो देखुछ किंतु सब्सक्राइब करूना बिले। काली जने मैसेज करथिले गोटे झियोटे, दीदी आपण क्लास गुडी अपलोड करंतु, नेक्स्ट क्लास करंतु। देखो निश्चिंत भावे सबु टॉपिक वाइज क्लास करिबी, तमने व्यस्त होनी। आउ जदि किछि आवश्यक पड़ी एसे हो कि ग्रामर रिलेटेड किछि क्वेश्चन हो कि मैथ रिलेटेड किसी क्वेश्चन हो कि डिबेट फिबेट जहाँ भी हो, तुम जदि किसी आवश्यक हुए तेबे मते कमेंट बॉक्स रे जणैबो। मु क्लास रो लास्ट को तुम मानक डाउटा को सॉल्व करबी। ओके, देखो एथर कौन देइछि। एमती देइछि शब्द दे देइछि, शब्द दे देइछि, तुमको अर्थ भी दे देइछि, तुम बस खाली जोड़िबो। क्वेश्चन केतटा अछि, टोटल 6टा अछि, तमे जोड़िबो। देख काहाकू कहा संगे जोड़िबो आंसरटा देखि दियो। देख फास्ट है झांसी, झांसी अब हॉकी खेलाड़ी ध्यानचंद को जन्मस्थान अटे। 3 नंबर टाक जोड़िबो हैला। 2 रे हॉकी स्टिक, हॉकी स्टिक हम 1 नंबर हॉकी खेलाड़ी हाथ रे धरतिबा गोटे बाड़ी को हॉकी स्टिक कहंती। समस्त एटा जानिथिबो हैला। गोटे बंकुली बाड़ीटे धरते ताको हॉकी स्टिक कहंती। एटा बंका थाए, चेप्टा थाए टिके, सेतिरे कोन कहंती ना बॉल को एंती गड़े 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 खेलंती हैला। सेटा कहंती कोन हॉकी स्टिक। देन नेक्स्ट अछि कोन टोकियो। टोकियो 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 हूँ एक सहर जहाँ जापान राजधानी अटे। व्यायाम, व्यायाम कौन नियमित शारीरिक अंग प्रचलन रे कौशल। माइकेल किंडो एटा हम 4 नंबर को जोड़िब। ओडिशार जड़े हॉकी खेलाड़ी, से 1975 मसीह अनुष्ठित विश्व हॉकी प्रतियोगिता रे भाग नहीं भारत को विश्व विजयी करथिले। नेक्स्ट अच्छे ओलंपिक, एक आंतर्जातिक खेल अनुष्ठान। यह प्रति 4 वर्ष थरे खेला जाए। एटा मन रखिब, ओलंपिक खेल हूँ गोटे आंतर्जातिक खेल है। ये प्रति 4 वर्ष थरे खेला जाए है, प्रति 4 वर्ष थरे खेला जाए। देन नेक्स्ट देखिबा कौन कहला, वाक्य संपर्कित आलोचना। उक्त विषय मनोनीत किछि वाक्य निम्न रे दिया जाइछि, एहाको ध्यानर सह पढ़ एवं यह उपरे चिंता कर। तुमे यार अर्थ कौन बुझिल दल रे आलोचना करी लेख। कौन अच्छी, स्वास्थ्य आमर अमूल्य संपद हैला।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା କ'ଣ ଆମର ହେଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଥିବ ନା କୌଣସି ନିଜେ ଦେଖ ତୁମର ଯଦି ଦେହଟା ଖରାପ ଥିବ ନା ତୁମକୁ କୌଣସି ବି କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ହେଲା। ସେ କ'ଣ କହିଛି ଏଇ ବିଷୟରେ ଆର ଅର୍ଥ ବୁଝିକିରି ଆମେ କିଛି ଲେଖିବା ହେଲା। ଏଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ତା ଅର୍ଥଟା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିବା ହେଲା। ଦେନ୍ ଅଛି କ'ଣ ଖରେ ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱରରେ ହକି ଖେଳର ଯାଦୁକର ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦକୁ ହେଲା ହକି ଖେଳର ଯାଦୁକର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଥିଲା ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଲେଖିବା ହେଲା। ଦେଖ କ ଖ ଆନ୍ସରଟା ଦେଖିବା। ଦେଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ରୂପା ଅପେକ୍ଷା ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ। କାରଣ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଥିଲେ ହିଁ ମଣିଷ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିପାରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏତିକି ବାଟ ଲେଖିବ। ଦେନ୍ କ ତ ପାଇଗଲା। ଦେନ୍ ଖ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲେ ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱରରେ ହକି ଖେଳର ଯାଦୁକର ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏହି ବାକ୍ୟଟି ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ଖେଳ କୌଶଳକୁ ବୁଝାଉଛି। ତାଙ୍କର ହକି ଖେଳିବାର ଶୈଳୀ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ଯାଦୁକରର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନକୁ ସୂଚାଉଛି। ଏତିକି ବାଟ ଲେଖିବ। ଦେଖ ପିଲେ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଏବେ କରିଦେଲେ କ ଆଉ ଖ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ବୁଝି ବିଚାରିକି ଲେଖ। କ'ଣ ବୁଝିକି ବିଚାରିକି ଲେଖିବାକୁ ଦେଇଛି ସେଇଟା ଏବେ ଦେଖିବା ହେଲା। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଆଉଥରେ ପଢ଼ ଏବଂ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ କ'ଣ ଦେଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଆମର କି ଉପକାର ହୁଏ? ମାନେ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କି ଉପକାର ହୁଏ? ଖ କ'ଣ ଦେଲା ଝାନ୍ସୀ ବୀର କିଏ? ହକି ଖେଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ଏ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ହେଲା। ଦେଖ ଏବେ କ୍ରୀଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଆମର କି ଉପକାର ହୁଏ? ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ବିକାଶ ହେବ କହିଲ ଦେଖିବା। କ୍ରୀଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ସବଳ ରଖିବା ସହିତ ଆମ ମନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହଯୋଗ ମନୋଭାବ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖେଳିବା ଉଚିତ ହେଲା। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିବା ବି ଉଚିତ। ଓକେ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖ ଥିଲା ଝାନ୍ସୀ ବୀର କିଏ? ଏଇଟା ଖର ହେଲା। ଝାନ୍ସୀ ବୀର କିଏ? ଝାନ୍ସୀ ବୀର ହେଉଛନ୍ତି ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ। ତାଙ୍କୁ ହକିର ଯାଦୁକର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ହକିର ଯାଦୁକର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହକି ଖେଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ସେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳକୁ 1928, 1932 ଏବଂ 1936 ମସିହାରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ 3ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଖେଳ ଶୈଳୀ ଏବଂ ବଲ୍ ଉପରେ ଅସାଧାରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ବିଶ୍ୱର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହକି ଖେଳାଳି ଭାବେ ପରିଗଣିତ। ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଅଗଷ୍ଟ 29କୁ ଭାରତରେ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯାହା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏତିକି ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ହେଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଅଗଷ୍ଟ 29 ତାରିଖ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପଡ଼େ କାହାର? ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର। ସେଇ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆମେ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ବୋଲି କହିଥାଉ ହେଲା। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା ଶ୍ରୁତି କଥାକୁ ଗଦ୍ୟରେ ଲେଖ। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଅସାଧାରଣ କ୍ରୀଡ଼ା ନୈପୁଣ୍ୟ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ସନ୍ଦେହ କଲେ ଯେ ସେ କବାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ ଏମିତି ଲାଗେ ଯେପରି ଲେଖକ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ଦକ୍ଷତାକୁ ପାଠକଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବ ତେବେ ଏହି ପାଠକରେ ଏପରି ଅନେକ ବିଶେଷ କଥା ତୁମ ନଜରକୁ ଆସିବ। ଏହି ପାଠକକୁ ଆଉଥରେ ପଢ଼। ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ହକି ଖେଳୁଥିଲେ ନା
ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ସେ ବଲ୍ଟା ଲାଗିକି ରହିଯାଉଥିଲା। ଲୋକମାନେ ସେଠି ସବୁ ଭାବୁଥିଲେ, ସବୁ ଦେଶ ବାହାରୁ ବି ଲୋକ ଆସି ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଇଏ କିଛି ଗୋଟେ କୁହୁକ ବାଡ଼ି ବୋଧେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିକିରି ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇଟା କୁହୁକ ବାଡ଼ି ନା ଅରିଜିନାଲ ଷ୍ଟିକ୍ଟା ଏଇଟା, ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଦଳରେ ବସି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଥିବା ବିଶେଷ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଖ କ'ଣ ହେଲା, ଯେଉଁ ତାଲିକାଟା କରିବ ସେ ତାକୁ ନେଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ। କ ଆନ୍ସରଟା ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି, ଖଟା ଖାଲି ଶ୍ରେଣୀ ନେଇ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ, ହେଲା। ଦେଖ ଏମିତି ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ଦେଇଦେବ, ହକିର ଯାଦୁକର, ହେଲା। ଲେଖିବ କ'ଣ, ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ଖେଳ ଶୈଳୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହକିର ଯାଦୁକର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦେନ୍ ଅଛି କ'ଣ, ଅସାଧାରଣ ବଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଖେଳିବା ସମୟରେ ବଲ୍ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଏପରି ଲାଗି ରହୁଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ସନ୍ଦେହ କରି ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ଦେବ, ଦେଖ କୁହୁକ ବାଡ଼ି। କୁହୁକ ବାଡ଼ି କ'ଣ କହିଲା ନା, ତାଙ୍କର ଖେଳ ଦେଖି ବିଦେଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେ କୌଣସି କୁହୁକ ବାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ନିଷ୍ଠା, ଏସବୁ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ଦେଇକି ଲେଖିବ। ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ସୈନିକରୁ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଓ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହକି ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସଫଳତା, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଦେଶର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ। ଏତିକି ଲେଖିଦେବ କାଫି, ଆଉ କିଛି ଲେଖିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବନି। ଦେଖ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା। କ'ଣ ଦେଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଖେଳି ଖେଳି ଅତ୍ୟଧିକ ହାଲିକା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଖେଳି ଖେଳି ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ। ସେହିପରି ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ତୁମେମାନେ ଏଇଭଳି 5ଟା ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଯେମିତି ସେ ଲେଖିଦେଲା ଖେଳି ଖେଳି, ତମେ ସେଇଭଳିଆ 5ଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ। ଦେଖ 5ଟା ନାଁ କ'ଣ ଲେଖିବ। ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଦେଖ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଲେଖିବ। ଖାଇ ଖାଇ, ଯାଇ ଯାଇ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି, ଧାଇଁ ଧାଇଁ, ଦେଖି ଦେଖି, ଏଇ 5ଟା ଲେଖିବ, ହେଲା। ଖ ଦେଖ, ହକି ଖେଳରେ ନିୟମ କାନୁନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଦେଖିପାରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି 5ଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଲେଖ ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବ। 5ଟା ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ। ସେ 5ଟା ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଏକା ଭଳି ହେଇନଥିବ, ଯେମିତି ଖେଳି ଖେଳି ସେମିତି ନଥିବ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିକିରି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ। ଦେଖ ଆନ୍ସର କ'ଣ କରିବ। ଦେଖ ଆନ୍ସର, ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ 5ଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଆସବାବପତ୍ର, ପିଲା ଛୁଆ, ହାଟ ବଜାର, ଘର ଦ୍ୱାର, କାମ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏରା ସବୁ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, ହେଲା। 5ଟା ଲେଖିଦେବ। ଦେନ୍ ଖ କ'ଣ ଦେଲା, ଦେଖ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍, ପୁଚି ପ୍ରଭୃତି ଖେଳ ଉଭୟ ଘର ଭିତରେ ବାହାରେ ଖେଳାଯାଏ। ଏହି ବାକ୍ୟଟିରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ତଳେ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ପଢ଼। ଆମେ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଲେଖିପାରିବା ଯେପରି ଭିତର ବାହାରେ ଏହା ଏକ ଯୋଡ଼ି ବା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଏହି ଶବ୍ଦଟି ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଦେଇଛି ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ, ତମେ ଲେଖିବ ଭଲ ମନ୍ଦ। ରାଜା ଓ ପ୍ରଜା, ରାଜା ପ୍ରଜା। ଆକାଶ ଓ ପାତାଳ, ତମେ ଯୋଡ଼ିକି ଲେଖିବ ଆକାଶ ପାତାଳ। ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ, ଲେଖିବ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ। ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ, ଲେଖିବ ଆୟ ବ୍ୟୟ। ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ, ଲେଖିବ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ, ହେଲା। ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବ, ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବ, ହେଲା। ଭଲ ମନ୍ଦ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ, ରାଜା ପ୍ରଜା, ଆୟ ବ୍ୟୟ, ଆକାଶ ପାତାଳ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ। ଶେଷ, ଟପିକ୍ ଶେଷ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ବିଷୟ ସରିଗଲା। ଏଠି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ବିଷୟ ଏଇଠୁ ସମାପ୍ତ। ତମେ ନିଜେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନା ତେବେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ।